شروع کرتے ہیں پروین شاکر سے مکالمہ۔ اس کے بارے میں صرف ایک بات بتا دوں کہ تمام مکالمے جو میں لکھتا ہوں وہ تو ایک ترتیب سے لکھتا چلا جاتا ہوں، لیکن پروین شاکر سے جو میں نے مکالمہ لکھا اس کا اینڈ میں نے پہلے لکھا تھا، اور اس اینڈ پہ پھر میں نے پورا مکالمہ اس کو بلڈ اپ کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں پروین شاکر سے مکالمہ۔ خدا حافظ۔ ہم نے جتانے کے انداز میں خدا حافظ کہتے ہوئے فون بند کرنے لگے تو پروین نے خفگی کے انداز میں ہم سے کہا، تم سے کتنی بار کہا ہے خدا حافظ نہ کہا کرو۔ نہ جانے کیوں ان دو الفاظ میں مجھے دعا سے زیادہ بچھڑنے کا رنگ دکھائی دیتا ہے۔ ہم نے ہنستے ہوئے کہا، ہم نے آپ کو ستانے کے لیے ایسا کہا ہے۔ پروین شاکر نے کہا، اچھا معلوم ہے تم تو ہو ہی ماہر تپانا۔ اب میں فون بند کرتی ہوں، خدا نے چاہا تو پھر ملیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ پروین شاکر سے ہماری ملاقات حالانکہ اتنی پرانی نہیں تھی، صرف چند ماہ پہلے ہی ان کی دوستی ہماری آپا سے ہوئی تھی۔ ہم آپا کے یہاں گئے تو محترمہ ان کے فیملی روم میں موجود تھیں۔ چہرے پر بکھرے تاثرات دیکھ کر ہم نے بس سلام پر ہی اکتفا کیا اور آپا کی جانب بڑھ گئے۔ ارے کیسے نخرے والے لوگوں سے دوستی کر لیتی ہو؟ ہم نے آپا سے کہا تو آپا نے ہمیں ہلکی سی کونی ماری اور چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ یہ پروین ہے، آپا نے ہمیں بتایا۔ پروین ہے یا مسکین ہے؟ اور چہرے پہ اتنی افسردگی، آنکھوں میں غرور کی جھلک، تمہاری ان سے کہاں سے دوستی ہو گئی؟ ہم نے آپا سے پوچھا۔ آپا ہمیں کچن میں لے کر آ گئیں۔ پاگل ہو کیا؟ اتنی اچھی تو ہے اور عادت کی بھی بہت اچھی ہے۔ ہم نے کہا، آپا تم تو ہر ایک کو ہم جیسے ہی سمجھ لیتی ہو، خوبصورت، ملنسار، خوش گفتار، خوش مزاج، خود پسند۔ ایک دم پیچھے سے پروین کی آواز آئی۔ وہ نہ جانے کب سے ہمارے پیچھے کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی۔ ہم نے کہا، اگر انسان خود کو پسند نہ کرے، انہوں نے ہماری بات کاٹتے ہوئے کہا، ہاں لیکن اتنا بھی پسند نہ کرے کہ دوسروں کو ہی بھول جائے۔ یہ ہماری پروین شاکر سے پہلی ملاقات تھی۔ ان کا گھر آپا کے گھر سے اور آپا کا گھر ہمارے گھر سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، اس لیے پروین سے دوستی میں اور بے تکلفی میں ہمیں زیادہ دیر نہ لگی۔ ہمارے درمیان مذہب اور سیاست کے علاوہ ہر موضوع زندگی پر بات ہوتی، لیکن ہر بات تہذیب کے دائرے میں۔ یہ اور بات ہے کہ یہی باتیں ایک بحث میں تبدیل ہوتے کوئی دیر نہیں لگتی تھی، شاید اس لیے کہ پروین شاکر نہ صرف یہ کہ بہت ذہین خاتون تھیں، بلکہ بعض اوقات ایسی دلائل سامنے لے آتی کہ ہمیں اس بحث کو ایک نیا موڑ دے کر دوبارہ گفتگو میں تبدیل کرنا پڑ جاتا تھا۔ ہمیں اپنے دوست سے ملنے اس کے گھر جانا تھا۔ آج صبح سے بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اس لیے راستے میں ہم چند منٹ کے لیے آپا کے گھر رک گئے۔ حسب معمول پروین وہیں موجود تھی۔ نہ جانے کس بات پر بحث چل نکلی تو اس بار بھی ہم نے ان سے ہار ماننے کے بجائے ان کو ستانے کے انداز میں کہا، سنیں آپ اپنے گھر کب جائیں گی؟ یہ سن کر آپا نے ہمیں گھورا، لیکن پروین نے کہا، اب کسی طور سے گھر جانے کی صورت ہی نہیں، راستے میرے لیے ہو گئے دلدل کی طرح۔ ہم نے کہا، چلیں آپ نہیں جا رہی تو ہم ہی چلے جاتے ہیں۔ ہم جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو پروین نے کہا، ہمیں خبر ہے ہوا کا مزاج رکھتے ہو، مگر یہ کیا کہ ذرا دیر کو رکے بھی نہیں؟ ہم نے کہا، نہیں، دراصل ہمارے ایک دوست کو محدود مدت کے لیے لندن میں نوکری کی آفر آئی ہے، وہ تھوڑے عرصے کے لیے لندن جا رہا ہے، ہم اسی سے ملنے جا رہے ہیں۔ پروین نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ شہر چھوڑ کے جانا تو کب سے چاہتا تھا، یہ نوکری کا بہانہ تو ایک بلاوا ہوا، اور ویسے بھی تھوڑا عرصہ۔ عرفان، لندن کی بھی خوب ہے کہ وہ شہر ہے کہ جادوگرنیوں کا کوئی دیس ہے، وہاں تو جو بھی گیا کبھی بھی لوٹ کر نہ آ سکا۔ ہم نے ہنستے ہوئے کہا، ہے نا عجیب بات، ہم بچپن میں کہانیوں میں سنا کرتے تھے کہ جادوگرنیاں بہت بھیانک شکل کی ہوتی تھیں، اور اب تو جادوگرنیاں بھی گوری ہونے لگیں۔ پروین نے ہنستے ہوئے کہا، شاید اسی لیے ان کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ ہم ان کی بات سن کر زور سے ہنسے تو پروین شاکر نے کہا، خدا کرے تیری آنکھیں ہمیشہ ہنستی رہیں، یہ آنکھیں جن کو کبھی دکھ کا حوصلہ نہ ہوا۔ یہ سن کر ہماری ہنسی رک گئی۔ ہم نے کہا، کاش ہماری آنکھیں ہنسنے کے اور سب سے جھوٹ بولنے کے بجائے ہمارے اندر پنہاں طوفان کی اطلاعات بھی نشر کر سکتی۔ پروین نے کہا، طوفان ہے تو کیا غم، مجھے آواز تو دیجیے۔
کیا بھول گئے آپ میرے کچے گھڑے وہ؟ ہم نے ان کی بات ہنسی میں ٹالتے کہا پروین ہمارا کام اب کچے گھڑوں سے نہیں چلتا، اب تو کسی تیز رفتار کشتی کی ضرورت ہے، اور وہ بھی موٹر والی بادبانی نہیں کہ اگر ہوا نے ہمارا ساتھ نہ دیا، کہ جس کی پوری پوری امید ہے۔ انہوں نے ہماری بات کاٹتے ہوئے کہا سماعتوں کو نوید ہو کہ ہوائیں خوشبو کے گیت لے کر دریچے گل سے آ رہی ہیں، اور ڈرتے کیوں ہو کہ اگر چلی ہے تھام کے بادل کے ہاتھ کو خوشبو، ہوا کے ساتھ سفر کا مقابلہ ٹھہرا۔ ہم نے کہا فی الحال ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ پروین بولی واہ نہیں، وقت تو ہم بھی ہیں عدیم الفرصت، اس سے کیا ملیے جو ہر روز کہے کل ملنا ہے، لیکن چلو کل بھی مل کر دیکھ لیں گے کہ ہم تو دیکھنا یہ ہے کہ کل تجھ سے ملاقات کے بعد رنگ امید کھلے گا یا بکھر جائے گا، وقت پرواز کرے گا کہ ٹھہر جائے گا، جیت ہو جائے گی یا کھیل بگڑ جائے گا، خواب کا شہر رہے گا یا اجڑ جائے گا۔ ہم نے ان کی بات سن کر اپنا سر ایک جانب جھکایا اور سوالیہ لہجے میں ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اب ہم جائیں؟ پروین نے کہا لو میں آنکھیں بند کیے لیتی ہوں، اب تم رخصت ہو۔ دل تو جانے کیا کہتا ہے، لیکن دل کا کہنا کیا۔ حالانکہ کانپتے ہونٹوں پہ تھی اللہ سے صرف ایک دعا، کاش یہ لمحے ٹھہر جائیں ذرا۔ لیکن چلو اب تم جا ہی رہے ہو تو جاؤ، کیونکہ اب اگر کوئی ہم سے تمہارے اس طرح جانے کے بارے میں پوچھے گا تو ہم بھی کہہ دیں گے اجنبی بن کے جو گزرا ہے ابھی، تھا کسی وقت میں اپنا لوگو دوست۔ انہوں نے دوست کا لفظ تیز آواز میں ادا کیا تو ہم نے مذاق میں کہی دوست کہنا ضروری تھا، بہتر ہوتا کہ آپ لوگوں کے بعد خاموشی ہو جاتی۔ یہ کہہ کر ہم نے ایک بار انہیں پھر ستانے کے لیے اور پھر جتانے کے انداز میں زور سے خداحافظ کہا تو وہ ہمیں گھورنے لگیں۔ انہیں خداحافظ کہنا جتنا برا لگتا تھا، ہم اتنا ہی خداحافظ کہہ کر ان کو ستاتے رہتے تھے۔ ہمارے خداحافظ کہنے پر انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ان کے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری جانب پروین کی کوئی سہیلی تھی، کوئی مسئلہ تھا اور پروین سے ملنا چاہ رہی تھی، اور یہ بھی چاہ رہی تھی کہ پروین شاکر ان کے گھر آ جائیں۔ پروین نے اشارے سے ہم سے پوچھا کہ اگر ہم انہیں ان کی سہیلی کے گھر چھوڑ دیں۔ ہم نے اس بات میں سر ہلایا تو پروین نے فون بند کر دیا اور جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ آپا نے شاید ان کا پرس دوسرے کمرے میں رکھ دیا تھا۔ انہوں نے آپا سے پوچھا تو آپا ان کا پرس لینے دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ تو پروین شاکر نے ہماری جانب دیکھ کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا کیا چل سکیں گے جن کا فقط مسئلہ یہ ہے، کیا چل سکیں گے جن کا فقط مسئلہ یہ ہے، جانے سے پہلے رخت سفر جانا چاہیے۔ پرس لے کر انہوں نے آپا سے پھر ملنے کا وعدہ کیا اور ہمارے ساتھ گھر سے باہر آ گئیں۔ بارش رک چکی تھی۔ آسمان کی جانب دیکھ کر پروین نے کہا جب بھی برسات کے دن آئے یہی جی چاہا، دھوپ کے شہر میں بھی گر کے گھٹا آئی ہو۔ ہم نے پروین سے کہا اب جلدی سے نکل چلیں، کہیں آسمان اور زیادہ نہ رونے لگ جائے۔ برس سکے تو برس جائے اس گھڑی، ورنہ ایک سیکنڈ نوٹ کیجیے گا۔ تو پروین نے کہا برس سکے تو برس جائے اس گھڑی، ورنہ بکھیر ڈالے گی بادل کے سارے خواب ہوا۔ فٹ پاتھ کے ساتھ لگے پیڑوں سے بارش کے قطرے ابھی تک ٹپک رہے تھے۔ یہ دیکھ کر پروین نے کہا پیرو دیے میرے آنسو ہوا نے شاخوں میں، بھرم بہار کا باقی رہی نگاہوں میں۔ ہم نے پروین کی بات سن کر کہا جس طرح ہر شخص ہر شعر کے معنی اپنی کیفیت کے اور ماحول کے مطابق اخذ کر لیتا ہے، اسی طرح ہر شخص ہر چیز کو مختلف زاویے سے دیکھتا ہے۔ آپ کو بارش کے قطرے شاخوں میں پیروئے ہوئے آنسو لگتے ہیں، ہم جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہاں ہم نے اپنا شعر سنایا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ موسم بدلے تو نمدیدہ ہونے لگتے ہیں، بارش ہوتے ہی سب پتے رونے لگتے ہیں۔ ہم اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ بارش کے زور سے بہت سارے پھول سڑک پر بکھرے پڑے تھے۔ ہم نے ان پتیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا لگتا ہے آپ کے آنسو شاخوں میں بھرے دیکھ کر پھول برداشت نہ کر سکے اور زمینوں پر اتر آئے۔ پروین نے بارش میں بھیگے ہوئے پھولوں کی پتیاں سڑک سے اٹھاتے ہوئے کہا پھولوں کا بکھرنا تو مقدر ہی تھا، لیکن کچھ اس میں ہواؤں کی سیاست بھی بہت تھی۔
इन रंग बिरंगी पत्तियों के हमरा कुछ सूखे हुए पत्ते भी बारिश में नहाने का मजा ले रहे थे। वो देखकर परवीन शाकिर गोया हुई, वो कि जिनके हाथ में तकदीर फसलें गुल रही, दे गए सूखे हुए पत्तों का नजराना हमें। ये कहकर उन्होंने सड़क से चुनी हुई फूलों की पत्तियां वापस सड़क पर ही बिखेर दी और कहा, अक्स खुशबू हूं, बिखरने से न रोके कोई, और बिखर जाऊं तो मुझको न समेटे कोई। अरे हम तो खुद को खुशबू के हवाले कर दें, फूल की तर्ज पजीराई को। और मज़े की बात यह है कि ये भी बारहा हुआ है कि खुशबू तो सांस लेने को ठहरी थी राह में, हम बदगुमान ऐसे कि घर को पलट गए। हमने कहा आपने पत्तियां समेट ली थी तो रख लेती, सुखाकर किताबों में रख लेती, अच्छा लगता है। बोली, मैं तो उस दिन से हरासा हूं कि जब हुक्म मिले खुश्क फूलों को किताबों में न रखे कोई। तुम्हें पता है इरफान, मैं तो अब फूलों की पत्तियां भी चुनने से डरती हूं, क्योंकि एक बार तो ये हुआ कि मैं फूल चुनती रही और मुझे खबर न हुई, वो शख्स आके मेरे शहर से चला भी गया। हालांकि सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश थी कि कभी गबार उसे देख लें, कभी मिल लें। ये कब कहा था कि वो खुश बदन हमारा हो। वो खुद कलामी में शायद ये भूल बैठी थी कि हम भी उन्हीं के साथ साथ चल रहे हैं। अक्सर उससे यही कहा करती थी कि कांप उठती हूं मैं ये सोच के तन्हाई में, मेरे चेहरे पे तेरा नाम न पढ़ ले कोई। हमने सोचा कि हम उनसे पूछें कि वो किसका तस्करा कर रही हैं, लेकिन उनके चेहरे के तासुरात देखकर खामोश रहे। हमारी कार थोड़ी दूर खड़ी थी, हम दोनों कार की जानिब चलने लगे। एकदम एक ठंडी हवा का झोंका कहीं से आ निकला। परवीन ने आंखें बंद करके हवा की जानिब रुख किया और कहा, खुशबू बता रही है कि वो रास्ते में है। मौजे हवा के हाथ में उसका सुराग है। अब हमसे रहा न गया। हमने पूछा, कौन रास्ते में है और आप ये बुए यारमी आयत के नारे कब से लगाने लगी? परवीन ने कहा, कोई नहीं, कौन आएगा भला। मैं तो अब बस यही सोचती हूं कि कोई आहट, कोई आवाज, कोई चाप नहीं। दिल की गलियां बड़ी सुनसान हैं, आए कोई। और अगर मुझसे ही नहीं, इसी कूचे में कई उसके शनासा भी तो हैं, वो किसी और से मिलने के बहाने आए। उन्होंने ये कहा तो हमने नोट किया कि उनकी आंखों के गोशों में नमी का मौसम उतरने लगा था। हमें अपनी जानिब देखते देखकर उन्होंने चेहरा दूसरी जानिब कर लिया और कहा, दी तश्नगी खुदा ने तो चश्मे भी दिए हैं, सीने में दश्त, आंखों में दरिया किया मुझे। हमने पूछा, परवीन क्या बात है, आज आप इतनी उदास क्यों हैं? परवीन ने जवाब दिया, इरफान, लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख उससे भी अजीब। हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ। शाम का मलका जैसा अंधेरा फैलने लगा था। ये देखकर परवीन ने कहा, शाम होने को है और आंख में एक ख्वाब नहीं, कोई इस घर में नहीं रोशनी करने वाला। हमने कार स्टार्ट की और हल्के हल्के ड्राइव करने लगे। थोड़ी ही देर में सुरमई बादल नीले आसमान को निगल चुके थे, या फिर आसमान ने इन बादलों का सहारा लेकर दुनिया से पर्दा कर लिया था। ये देखकर परवीन गोया हुई, सूरज भी उसको ढूंढ के वापस चला गया। अब हम भी घर को लौट चलें, शाम हो चुकी। हमने मजाकन कहना चाहा कि अभी घसपी से घर कैसे लौट चलें, अभी तो आपको हमें और कहीं दूर जाना है। लेकिन मौसम का पूरा पूरा असर परवीन की आंखों में नुमाया नजर आ रहा था। हमने मौजू बदलने के लिए परवीन से कहा, आज तो सूरज सारा दिन नहीं निकला। परवीन ने धीमे से लहजे में कहा, अच्छा ही हुआ, क्योंकि सूरज को देखने का सलीका कहां हमें। जब भी नजर उठाई रही आसपास शब। वैसे भी सूरज निकलने का यहाँ क्या फायदा कि यहाँ तो ये भी होता है कि शहर वफा में धूप का साथी कोई नहीं। शहर वफा में धूप का साथी कोई नहीं। सूरज सरों पे आया तो साए बिखर गए। और कभी कभी सूरज का ना निकलना भी भला लगता है। मुझे सर्दी की रातों से एक इश्क है। हमने पूछा, वो क्यों? परवीन ने कहा, मैं सर्द रात की बरखा से क्यों ना प्यार करूं। ये रुत तो है मेरे बचपन के साथ खेली हुई। इरफान, ये जो मौसम है ना आज, ये यादों का एक लश्कर अपने साथ ले आता है। इस लश्कर के आने से जितनी खुशी होती है, उससे ज्यादा गम के बादल भी छा जाते हैं। हमने फिर पूछा, क्या हुआ आपको? क्या या किसको याद दिला दिया इस मौसम ने? परवीन भीगी आंखों से मुस्कुराई और कहा, इरफान, हर शख्स के ज़हन के कोने खुदरों में
पुराने लोग, पुराने किस्से और पुरानी बातें रखी रहती हैं। बस फ़र्क यह है कि मैं इन पुराने लोगों, पुराने किस्सों और पुरानी बातों से रोज़ाना गुफ्तगू करती हूँ। और मैं ही क्या, याद तो होंगी वो बातें तुझे अब भी, लेकिन शेल्फ में रखी हुई बंद किताबों की तरह। हर शख्स की किताबों के शेल्फ में उसकी ज़िंदगी के तजुर्बात बेतरतीबी से रखे होते हैं, लेकिन मैंने अपने सारे तजुर्बात हुरूफ तहज्जी की मुनासिबत से तरतीब देकर सजाए हुए हैं, और इन्हें भूल जाना मेरे बस में नहीं। सुबह आंख खुली तो काफ़ी देर बिस्तर में ही लेटे लेटे इन्हीं तजुर्बात के बारे में सोचती रही, और उसके बाद आंखों पर जो बंद बांधे हुए थे वो सब टूट गए। फिर एकदम हंसी और कहा, मैं तो सोच रही थी रोई हूं आज खुल के, बड़ी मुद्दतों के बाद। बादल जो आसमां पे छाए थे छट गए। लेकिन जब आसमान पर नजर डाली तो लगा शायद मैं आज इतना ज्यादा नहीं रोई। सोचती हूं कि कभी तो हो मेरे कमरे में भी ऐसा मंजर, बाहर देख के खिड़की से मुस्कुराई हो। ये कहकर उन्होंने कार की खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। जब कुछ देर उन्होंने कुछ न कहा तो हमने पूछा, क्या नींद आ रही है आपको? परवीन ने कहा, सुकून भी ख्वाब हुआ, नींद भी है कम कम, फिर करीब आने लगा दूरियों का मौसम। फिर हमने कहा, लोग कहते हैं इंसान बचपन में और बुढ़ापे में खूब अच्छी नींद सोता है। अब जाहिर है कि आपका बचपन तो हवा हो चुका है अब तो। परवीन ने हमारी बात मुकम्मल नहीं होने दी और कहा, वो बचपने की नींद तो अब ख्वाब हो गई। वो बचपने की नींद तो अब ख्वाब हो गई। क्या उम्र थी कि रात हुई और सो गए। और अब ये आलम है कि सोते हुए डर लगता है कहीं कोई आंखों से ख्वाब ही ना चुरा ले। और वैसे भी अब तो मैंने ख्वाब भी देखना ही छोड़ दिया, क्योंकि एक बार जब मैं सोई तो अजीब ख्वाब था, आंखें ही ले गया मेरी। किरण का अक्स भी अब मेरी दस्तरस में नहीं। बारिश तो रुकी चुकी थी। थोड़ी देर में चांद ने बादलों के पीछे से आंख मचोली खेलना शुरू कर दी। परवीन ने चांद की जानिब देखा और कहा, एक से मुसाफिर हैं, एक सा मुकद्दर है, मैं जमीन पर तन्हा और वो आसमानों में। हमने कहा, माना कि चांद आसमान पर तन्हा है, लेकिन यहां तो हम आपके साथ सफर कर रहे हैं, यहां आप अकेली कैसे? परवीन ने हमारी जानिब देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गोया हुई, मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी। वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। हमने कहा, हमने कब झूठ कहा है? हम हैं तो आपके साथ ही। ये और बात है कि हम उर्दू में सफर कर रहे हैं और आप मुसलसल अंग्रेजी में सफर किए जा रही हैं। परवीन ने हमारी बात सुनकर कहा, तुम ठीक कहते हो इरफान, वाकई मैं जिंदगी के सफर में सफर ही कर रही हूं। आज सुबह भी जब खुद को आईने में देखा तो यूं लगा कि किसी बड़े शहर में जलजला आ चुका है, और चेहरे के तासुरात पर गौर किया तो महसूस हुआ कि जैसे मलबे से हर मकान के निकले हुए थे हाथ। आंधी को थामने की बड़ी कोशिशें हुई। हमने कहा, परवीन आपकी बातों से तो लगता है कि आपकी जिंदगी के साहिल पर कोई कश्ती आई थी और चली गई, लेकिन आप उसमें सवार नहीं हो सकी। लेकिन क्या कभी ये अक्लमंदी नहीं कि हम जाने वालों को खुद ही आवाज देकर वापस बुलाने की कोशिश कर देखें? परवीन ने झंझलाकर कहा, मैं क्यों उसको फोन करूं? उसके भी तो इल्म में होगा कल शब मौसम की पहली बारिश थी। परवीन शाकी की 2 नज़मों से मैंने चंद मिसरे लिए हैं, बाकी तो मैंने सब गज़लों के अशार इस्तेमाल किए हैं, लेकिन 2 जगह मैंने उनकी नज़मों से, ये खुशबू की नज़म है जिद, उससे मैंने ये लिया था। हमने परवीन का जवाब सुनकर कहा, परवीन बाज़ औक़ात हम अपनी जिद में अच्छे अच्छे दोस्तों को सिर्फ इसलिए खो देते हैं कि कहीं हमारी अना न मजू हो जाए, जबकि ये अना तो फ़कत खलल है दिमाग का। परवीन ने कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। हम उनकी सहेली के घर के नज़दीक पहुंच चुके थे तो उन्होंने अपने बालों को ठीक करते हुए कहा, मेरा नौहा किना कोई नहीं है, सो अपने सोग में खुद बाल खोलूं। ये कहकर परवीन ने अपने पर्स से एक छोटा सा आईना और एक मेकअप की डिबिया निकाली और अपना मेकअप ठीक करने लगी। हमें अपनी जानिब देखते हुए देखा तो कहा, ये तुम किस खुशी में देख रहे हो? हमने उन्हें सताने के लिए कहा, कुछ नहीं, बस यही सोच रहे थे कि खंडरात कह रहे हैं इमारत अजीम। हमारी बात करते हुए परवीन ने जल्दी से कहा, बाहर से नई सफ़ेदियाँ हैं, अंदर से मकान ढह रहा है। हमने कहा, इन्हीं सफ़ेदियों की वजह से कई पुराने मकान हसीन भी लगने लगते हैं।
हमारी बात सुनकर परवीन ने मुस्कुराते हुए थोड़ी सी तरमीम के साथ कहा, हुस्न के समझने को उम्र चाहिए इरफान, 2 घड़ी की चाहत में लड़कियां नहीं खुलती। हमने कहा, अरे हमें भी कोई ऐसी जल्दी नहीं है। हमारी बात सुनकर परवीन ने वही छोटा आईना हमारी जानिब कर दिया और कहने लगी, पहले आईने में अपनी शक्ल देख लो फिर बात करना। और वैसे भी मैंने तुम्हारी आपस से तुम्हारे बारे में वादा किया हुआ है कि कमाले ज़ब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी। हमने हंसते हुए कहा, ये कब की और कौन सी दुश्मनी निकालने के चक्कर में है? परवीन ने कहा, कब की या कौन सी दुश्मनी छोड़ो कि हिसाब अदावत भी होता रहेगा। मोहब्बत ने जीने की मोहलत कर दी। हमने कार उनकी सहेली के घर के आगे रोक दी और कहा, जीने की मोहलत तो मोहब्बत आपको दे ही देगी, इसकी आप फिक्र ना करें। वो कार से उतरी तो हमने फिर उन्हें सताने के लिए जताकर खुदा हाफिज कहा, जिस पर नाराजगी से वो हमें घूरने लगी। हमने उनसे कहा, अगर आप कहें तो हम आपको वापसी में लेने आ जाएं। परवीन ने कहा, नहीं मैं खुद ही आ जाऊंगी। हमने कहा, चलें हम फ़ोन करके चेक कर लेंगे, अगर आपको ज़रूरत हुई तो हम आ जाएंगे। ये कहकर हम दोस्त के घर की जानिब चल दिए। वापसी में दोबारा बारिश शुरू हो गई थी। हमने परवीन को फ़ोन किया और पूछा कि अगर उन्हें वापस ले जाना है तो उन्होंने बताया कि वो अपनी सहेली की कार लेकर आपा के यहाँ आ जाएंगी। हम भी आपा की जानिब भी जा रहे थे। हमने परवीन से कहा, ध्यान से कार चलाइएगा, बारिश हो रही है। परवीन ने कहा, मेरी फिक्र ना करो, क्योंकि इस दिल को जब से गम की जमानत में दे दिया उस वक्त से किसी के हिसारे दुआ में हूं। बात करते करते फोन कट गया। हमने दोबारा फोन डायल किया तो परवीन ने हंसते हुए कहा, मैं अपने आप ही से बातें की जा रही थी। मैंने सोचा कि समाअतों के घने जंगलों की सांसें हैं, मैं अब कभी तेरी आवाज सुन न पाऊंगी। हमने फौरन कहा, परवीन ऐसी बातें तो ना कीजिए, दोनों वक्त मिल रहे हैं, कभी कभी जबान से निकली बात भी सच हो जाती है। परवीन ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, इरफान तुम तो हर वक्त ऐसी बातों को ज्यादा ही अहमियत दे देते हो, मैं तो मजाक कर रही थी। मर भी जाऊं तो कहाँ लोग भुला ही देंगे, लफ्ज मेरे मरने की गवाही देंगे। हमने जोर से कहा, अच्छा बस। परवीन ने कहा, इरफान यहाँ पर न तो समाअतों का कोई जंगल है, ना कोई जंगल सांसें ले रहा है, और रही तुम्हारी आवाज सुनने की बात तो मैं भी बस चंद मिनटों में तुम्हारी आपा के घर पहुंच रही हूं, तुम्हारी आवाज तुम्हारे साथ बैठकर ही सुन लूंगी। ये कहकर परवीन ने खुदा हाफिज कहकर फोन रख दिया। आज न जाने क्यों खिलाफ आदत परवीन ने फिर मिलेंगे के बजाय खुदा हाफिज कह दिया था। हमने मुस्कुराकर सर झटका और फोन रख दिया। कोई 15 मिनट बाद फोन की घंटी फिर बजी। हमने मोबाइल स्क्रीन पर परवीन शाकिर का नंबर देखा तो फोन उठाकर जोर से कहा, हमें पता था आप आज फिर रास्ता भूल जाएंगी। लेकिन दूसरी जानिब से परवीन के बजाय एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। कोई कह रहा था कि परवीन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, और क्योंकि फोन पर आखिरी डायल किया हुआ नंबर हमारा ही था तो पुलिस ने हमसे ही राब्ता कायम कर लिया। परवीन शाकिर इस हादसे में दारिफानी से कूच कर गई थी। हमें अपनी समाअत पर यकीन ही नहीं आ रहा था। बस एक ही मिसरा जहन में एक आंधी की तरह गर्दिश किए जा रहा था, मैं अब कभी तेरी आवाज सुन न पाऊंगी, मैं अब कभी तेरी आवाज सुन न पाऊंगी। और फिर हमें समझ आया कि परवीन ने फोन रखते हुए आज हमसे खुदा हाफिज क्यों कह दिया था। बहुत शुक्रिया।